আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু এসএস ইজি এডুকেশন। আজকে আমরা টর্টের নুইসেন্স নেগলিজেন্স এই দুইটা পার্ট পড়ব এবং এই দুইটা পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ টর্টের ক্ষেত্রে। তবে তোমরা যারা আগেকার পার্টগুলো দেখে কমেন্টস করনি, আমি কিন্তু মোটিভেশন পাচ্ছি না যে আমি আবারও এই টর্ট শেষ করে তোমাদের জন্য মুসলিম ল বা অন্যান্য সাবজেক্টগুলো দেব। সুতরাং তোমরা বেশি বেশি করে লাইক দাও, বেশি বেশি করে কমেন্টস করো এবং সবাই সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে আমি আরও বেশি মোটিভেটেড হব এবং খুব দ্রুত সব সাবজেক্টগুলো আসতে থাকবে। এই পার্টে আমরা স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটিও পড়ব। প্রথমেই আমরা নুইসেন্স নিয়ে আলোচনা করব। নুইসেন্স আসলে কি? As per the established law of the land, a person who is legally in possession of a property has the right to enjoy that property without any interruption or disturbance. So, আমাদের ল অফ ল্যান্ড এটা বলে যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রপার্টিতে লিগালি পজেশন অর্জন করে, তাহলে ওই প্রপার্টিটি তার ভোগ দখল করার অধিকার থাকবে কোনো রকম কোনো ইন্টারাপশন ব্যতীত। As for example, if you have a house or rent one, you have the right to live peacefully in it and enjoy it. However, if another person's wrongful use or enjoyment of property causes unlawful interference with such person's enjoyment or use of that property, then the tort of nuisance has occurred. তো এখানে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো ব্যক্তি রংফুলি যদি তোমার এই প্রপার্টির এনজয়মেন্টটাকে ভঙ্গ করে বা আনলফুলি এন্টারফেয়ার করে, তাহলে আমরা বলবো যে তোমার এনজয়মেন্ট ভঙ্গ হয়েছে এবং এখানে নুইসেন্স হয়েছে। ইন সিম্পল ওয়ার্ড, if any person's wrongful use or enjoyment causes unlawful interference to the actual owner or tenant's use of that property, then nuisance is said to have occurred. And as for example, someone next to your house, your neighbor, has set a drain via the dirty water flows into your house. This is an example of nuisance. সো সিম্পলি তোমরা বলতে পারো যে রংফুল ইউজ এবং এনজয়মেন্ট সবসময় এটা কিসের উৎপত্তি ঘটায়? আনলফুল ইন্টারফেয়ারেন্স টু দ্য অ্যাকচুয়াল ওনার অথবা টেন্যান্টস যে প্রপার্টি ইউজ করছে সেখানে। দেন আমরা বলবো নুইসেন্স হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে সুন্দর করে বলা আছে যে তোমার নেইবার ধরো সে এমনভাবে একটা ড্রেন সেট আপ করলো যে এর নোংরা পানিগুলো তোমার বাড়ির মধ্যে যাচ্ছে, এটা একটা নুইসেন্স। দ্য ওয়ার্ড নুইসেন্স হ্যাজ ইটস সোর্স ইন ফ্রান্স ওয়ার্ড নিউরি অ্যান্ড দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড নসেরে, হুইচ মিন্স টু ডু হার্ট অর টু অ্যানয়, অর্থাৎ কাউকে ডিস্টার্ব করা। দেয়ারফোর দ্য টার্ম নুইসেন্স মিন্স অ্যানয়েন্স, এনিথিং হুইচ কজেস হার্ট, ইনকনভিনিয়েন্স অর ড্যামেজ or which essentially interferes with the enjoyment of the life or property, that is called nuisance. Here is an article that talks about the meaning, types, remedies of nuisance under the law of tort. So আমরা পরবর্তী একটা আর্টিকেলের মাধ্যমে জানতে পারবো নুইসেন্সের মিনিং, টাইপস, রিমেডিজ এবং আন্ডার দ্য টর্ট ল। নাও, nuisance is anything which injures health or offending to sense and which causes injury or damages or annoyance or discomfort to other. Wrongful act and damages or annoyance or discomfort must be there. সুতরাং নুইসেন্সের অপরাধ হতে গেলে আমরা দেখছি যে একটা ক্ষতি হতে হবে, ডিস্টারবেন্স, ডিসকমফোর্ট সেখানে থাকতে হবে। উইনফিল্ড ডিফাইন্স nuisance it as unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or of some rights of or in connection with it. Interference and damages or annoyance must be there to constitute nuisance, and this act should be continued. Noise, smell, pollution of air or water is the instances which are most usual. But there are many other also example for nuisance. Excessive tolling of church bell or escape of fumes which kills vegetation, cattle are nuisance.
The whole law on the subject represents a balancing of conflicting interests actually. Some noises, smell, vibration must be tolerated in any modern town, otherwise modern life will become impossible. But if some noises are annoying disturbance or create a continuing disturbance, then it will fall under nuisance. There is maxim sic utere tu at alienam non lidas, means so use your property as not to injure your neighbors. So use your property in that way so that it don't injure your neighbors. Direct hit, that is setting bullet, blow, slap, constitute trespass, and indirect heat flow of water towards others' property, roots, trees, so that foundation of others' property weakens or imbalances. These are indirect act causes nuisance. Now definition of some jurist. Stephen's definition, according to him, nuisance can be defined as anything done or annoyance of the lands, tenements, building, or hereditaments, an item of inheritance like property, or another not amounting to trespass. Salmon has defined the nuisance as the wrong which consists in causing or allowing without lawful jurisdiction the escape of anything deleterious, that is harmful, which is thing from his land or from elsewhere into land in possession of the plaintiff, that is water, fumes, smoke, gas, noise, heat, vibration, electricity, disease, germs, animals. These all are nuisance. So the wrong which consists of causing or allowing without lawful jurisdiction and the escape of something which is annoying. Winfield believed that nuisance cannot be defined, এবং এদের মধ্যে উইনফিল্ড বিশ্বাস করতেন যে আসলে নুইসেন্সকে তুমি ডিফাইন করতে পারবে না। However, for the purposes of law, he described nuisance as unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or of some right over or in connection with it. উইনফিল্ড বলেছেন যে আনলফুল ইন্টারফেয়ারেন্স কোনো পার্সনের এনজয়মেন্ট বা ল্যান্ড ইউজ করার ক্ষেত্রে অথবা কিছু রাইট ইন কানেকশন উইথ ইট যদি কেউ এক্সেসিভলি এক্সারসাইজ করে। সো স্টিফেন ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা দেখতেছি যে কোনো ল্যান্ড টেনামেন্ট বিল্ডিং এবং হেরেডিটামেন্টস অর্থাৎ ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে প্রপার্টি পেলে সেখানে যদি কেউ ট্রেসপাস বা এমন কোনো কিছু করে যেটা ডিস্টার্বিং সেটা হবে নুইসেন্স। স্যামন বলেছে যে কোনো একটা রং যা লফুল কোনো জুরিসডিকশন ব্যতীত হার্মফুল এমন কিছু তোমার ল্যান্ড বা অন্য কোনো কিছু থেকে আসবে সে তোমার ল্যান্ডের উপরে হয়তো বা পতিত হবে, যেটা কোনো বিরক্তিকর একটা বিষয় হয়ে যাবে বা তোমার এনজয়মেন্টকে বাধা দেবে। হতে পারে ওয়াটার, ফিউমস, স্মোক, গ্যাস, নয়েজ লাইক দ্যাট। এর মধ্যে উইনফিল্ড বলেছেন নুইসেন্সকে ডিফাইন করা যাবে না বলেও উনি একটা সাধারণ একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন। নেক্সট, নাও কাইন্ডস অফ nuisance. Nuisance are of two kinds. One is public nuisance and another one is private nuisance. So first one, public nuisance, includes with diverse activities as carrying on an offensive trade, keeping a disorderly house, selling food injurious to health, obstructing public highway, and throwing fireworks about in the street. It's a crime under section 268 of Pakistan Penal Code, and also it's a crime in Bangladesh Penal Code and Indian Penal Code. It constitutes reasonable discomfort and inconvenience of public in general or a class of people. Public nuisance is an act of illegal omission which causes any common injury, damage, or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy properties in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, damage, or annoyance to person who may have occasion to use any public right.
If some particular or special damage is proved, then it becomes actionable and gives rise to civil action. A man falls down a trench dug, left open and unfenced. No light was placed as security measures. His wrist and other portion of body received injury, held negligence on the part of the defendant and liable to pay damages. Appeal in High Court dismissed and upheld the decision of the trial court. সো পাবলিক নুইসেন্সের এই বিষয়টা বাংলাদেশের পেনাল কোডেও আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তুমি কোনো একটা অফেন্সিভ ট্রেড বা এমন কোনো কিছু ডিসঅর্ডারলি কোনো একটা হাউস করলা বা ইনজুরিয়াস টু হেলথ এরকম কোনো তুমি খাবার বিক্রি করছো বা পাবলিক কোনো হাইওয়েতে অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি করেছো অর তুমি একটা রাস্তায় দেখা যাচ্ছে আগুন ছুঁড়ে মারছো সো দিজ অল আর কনস্টিটিউট টর্ট অ্যান্ড নুইসেন্স পাবলিক নুইসেন্স আন্ডার পাকিস্তান পেনাল কোড আন্ডার বাংলাদেশ পেনাল কোড আন্ডার ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইন আওয়ার সাবকন্টিনেন্ট সো ইট কনস্টিটিউট যার ফলে অর্থাৎ এমন কিছু রেখেছো যার ফলে তোমার ডিসকমফোর্ট বা ইনকনভেনিয়েন্স হবে এবং সেটা কোনো প্রাইভেট ব্যক্তির হবে না পাবলিক ইন জেনারেলের হতে হবে পাবলিক নিউসেন্স হচ্ছে একটা ইললিগাল কোনো একটা কাজ না করা অথবা করা যা কোনো একটা কমন ইনজুরি ড্যামেজ বা পাবলিকের অ্যানোয়েন্স সৃষ্টি করবে এবং যেটা অবশ্যই কিন্তু কোনো ড্যামেজ করবে অর্থাৎ কজ ইনজুরি অবস্ট্রাকশন ড্যামেজ অ্যানোয়েন্স ওকে অর কোনো পাবলিক রাইট ভঙ্গ করবে সো ইফ সাম যদি কোনো স্পেশাল ড্যামেজ প্রুভ করা যায় দেন অ্যাকশনেবল হবে এবং সিভিল অ্যাকশন গ্রহণ করা যাবে এটাই বলা হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ এখানে সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে কোনো একজন ব্যক্তি ধরো এরকম রাস্তা খনন করা ছিল কিন্তু সেখানে কোনো কোশন বা লাইট বা কোনো কিছু দেওয়া ছিল না সে সেখানে পড়ে যায় এবং হাত পায়ে ব্যথা পায় পরে ডিফেন্ডেন্টকে লায়াবল করা হয় এবং প্লেইন্টিফ ডিফেন্ডেন্টকে লায়াবল করা হয় এবং পরবর্তীতে হাইকোর্টে আপিল করা হলে এই আপিল হাইকোর্ট ডিসমিস করে দেয় এবং ট্রায়াল কোর্টের যে রায় সেই রায়টি বিদ্যমান রাখে নাও অ্যানাদার কাইন্ড অফ নুইসেন্স দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রাইভেট নুইসেন্স সো এনি আনলফুল ইন্টারফারেন্স উইথ এ পার্সনস ইউজ অফ এনজয়মেন্ট অফ দেয়ার রাইটস ওভার অর ইন কানেকশন উইথ ইট তার মানে যদি কোনো পার্সোনাল কেউ কোনো ল্যান্ড ইউজ করে বা হাউস এনজয় করে এবং সেই এনজয়মেন্টে যদি কোনো ডিস্টারবেন্স আসে তাহলে আমরা তাকে প্রাইভেট নিউসেন্স বলবো ইট ইজ অলসো কন্টিনিউয়াস প্রসেস নয়েজ স্মেল পলিউশন অফ এয়ার ওয়াটার আর দ্য ইনস্ট্যান্সেস ইনজুরি টু প্রপার্টি অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস আনলফুল ইন্টারফারেন্স মাস্ট বি দেয়ার নো কনস্টিটিউট প্রাইভেট নিউসেন্স গিভ অ্যান্ড টেক অ্যান্ড লিভ অ্যান্ড লেট লিভ মাস্ট বি ফলোড টু অ্যাভয়েড প্রাইভেট নিউসেন্স if the nuisance is tolerable or slight it must be tolerated অর্থাৎ নুইসেন্সটা যদি টলারেবল হয় খুব স্লাইট হয় তাহলে কিন্তু এটা টলারেট করতে হবে sometime mood of a person becomes off due to tiredness or extraordinary workload this reasonable nuisance must be avoided being normal thing to constitute the wrong of nuisance it should be unreasonable continuous creating injury or harm dead body of horse laying on ground vibration or noises of machinery are nuisance its amounts reasonable no amounts nuisance so if it amounts reasonable no amounts nuisance তার মানে রিজনেবল হলে কিন্তু সেটা আবার নুইসেন্স নয় sale of perished or stale food items, false or misleading trade description, injury of a child due to negligence or carelessness of parents, renting out of house used in prohibition trade items are nuisance. Neighbor is the house or person who affects or may affect each other. If a person or his anything affects from far away, he becomes neighbor at law. If plaintiff proves damage, defendant is liable. In a case a horse was died while taking or grazing fodder, it was explored later on that the pitches of iron fence of
neighbor was escaped and mixed up in fodder which gone into the mouth of horse resulted death of horse. সো এখানে প্রাইভেট নুইসেন্সের ক্ষেত্রে সুন্দর উদাহরণ দেওয়া আছে। উপর থেকে তো আমি বাংলা বলেই দিয়েছি, আমি এখান থেকে একটু বলছি মাঝখান থেকে। নেইবার ইজ দ্য হাউস অর পারসন হু মে অ্যাফেক্ট ইচ আদার। বলছে যে বাড়ির প্রতিবেশী যদি একজন অ্যাফেক্ট হয়, মানে একজন পরস্পর তারা অ্যাফেক্টেড হয়। যদি এমন হয় যে ফার অ্যাওয়ে পারসন হিজ এনিথিং অ্যাফেক্টস ফ্রম ফার অ্যাওয়ে, মানে দূরে থেকে যদি অ্যাফেক্টেড হয়, দেন হি বিকাম নেইবার অ্যাট ল। প্লেইনটিভ যদি ড্যামেজ প্রুফ করতে পারে, দেন ডিফেন্ডেন্ট অবশ্যই দায়ী হবে। এখন বলছে দেখো যে কোনো একটা হর্স মরে পড়ে আসে, তাকে এমন জায়গায় ফেলে দিলাম যে যেতে আসতে দেখতে পাচ্ছি গন্ধ পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে যে এটা এক্সপ্লোড করা হলো পরবর্তীতে পিচেস অফ আয়রন ফেন্স, or then neighbor was escaped and mixed up the fodder which gone into the mouth of horse resulted death of horse. So বলছে যে হর্স আসলে কেন মারা গেল। ইন কেস অফ এ হর্স ওয়াজ ডাইড, গ্রেজিং তাকে করানোর সময় আসলে সেই সময় কি হচ্ছিল যে কিছু আয়রনের পিস বা ফেন্স ছিল নেইবারের, এসকেপ করে যায় এবং এটা ফডারের সাথে মিক্সড আপ হয়ে যেয়ে সেটা একেবারে হর্সের মুখের মধ্যে যায় এবং হর্সকে মেরে ফেলে। সো এখন বলছে যে ফার অ্যাওয়ে, দ্যাট ইজ প্লেইনটিভ ড্যামেজ প্রুফ করলো, কিন্তু ডিফেন্ডেন্ট লায়াবল হয়ে যাবে যে ডিফেন্ডেন্টের এই ভুলের কারণে বা এই স্টেপের কারণে আমার এরকম এই ড্যামেজ হলো, আমার ঘোড়াটা মারা গেল, then the defendant is liable. So this is totally private nuisance, not the public one. What remedies are available for nuisance? Remedies for nuisance, it can be divided in the following three heads: one injunction, second one abatement and damages. So first remedy, injunction. An injunction is an order. We know what is injunction. It's one kind of order which restrict the defendant from doing an act of nuisance. একটা অর্ডার যেটা হয়তো বা দেখা যাচ্ছে বাধা দেবে ডিফেন্ডেন্টকে যে আপনি এই নুইসেন্সের কাজটি আর করতে পারবেন না, or discontinue plans for threatened nuisance. Abatement of nuisance refers to the eradication of a nuisance by the party who has been harmed without the need for legal action. সো অ্যাবেটমেন্টও হচ্ছে একটা নুইসেন্স, বলা হচ্ছে রেফার্স টু দ্য ইরাডিকেশন অফ এ নুইসেন্স বাই দ্য পার্টি হু হ্যাজ বিন হার্মড উইদাউট দ্য নিড ফর লিগাল অ্যাকশন, অর্থাৎ লিগাল অ্যাকশন না নেওয়ার কারণে সে অলরেডি তার ক্ষতি হয়ে গেছে। ড্যামেজেস মে বি অফার্ড টু দ্য অ্যাগ্রিভ পার্টি ইন দ্য ফর্ম অফ কম্পেনসেশন which could be in the form of nominal damages. So damages, it may be offered to the aggrieved party. এটা aggrieved পার্টিকে অফার করা যায় কিভাবে বলছে, ইন ফর্ম অফ কম্পেনসেশন, মানে কম্পেনসেশন আকারে, যা নমিনাল ড্যামেজের আকারে আসলে করা যায়। ফার্দার ইন কেস অফ পাবলিক nuisance, a fine or sentence may also be imposed in addition to the abatement of injunctive relief. Public nuisance as an offence, and it has been under section 268 of the Penal Code 1860. So public nuisance ও offence যা আমাদের বাংলাদেশের পেনাল কোডের 268 সেকশন অনুযায়ী ডিফাইন করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট নুইসেন্স। কিন্তু আমি এখানে রিমেডির সাথে সাথে নুইসেন্স নিয়ে আর কয়েকটা কথা বলবো, যে যদি নুইসেন্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলা হয় বা কোন কোন এলিমেন্ট থাকতে হবে, তখন কিন্তু আমরা ডেফিনেশান থেকে দেব। ডেফিনেশান থেকে বলতে গেলে আমরা বলবো যে নুইসেন্স এমন এক ধরনের অপরাধ যেটা কনস্টিটিউট হতে গেলে কোনো পাবলিক অথবা প্রাইভেট কোনো পার্সনের কোনো এনজয়মেন্ট
বা অধিকারের উপরে বাধাপ্রাপ্ত বা অ্যানোয়েন্স সৃষ্টি হতে হবে এবং সেই অ্যানোয়েন্সটার কন্টিনিউটি থাকতে হবে, মানে এমন না যে আজকে একদিন জোরে জোরে গান বাজাইছে আমার ঘুম হয়নি, নট লাইক দ্যাট। ধরো রোজ জোরে জোরে গান বাজাচ্ছে, তুমি ঘুমাতে পারছো না, সাউন্ড পলিউশন করছে, সো তোমাকে নুইসেন্স করছে, এরকম কন্টিনিউটি থাকতে হবে। 3 নাম্বার হচ্ছে যে অবশ্যই এর দ্বারা তোমার কোনো ড্যামেজ হতে হবে, তোমার কোনো ক্ষতি হতে হবে, কারণ ড্যামেজ যদি না হয়, ইনজুরি যদি না হয়, তাহলে তো টর্টিয়াস অ্যাকশন বা লায়াবিলিটি রেইজ করবে না। সো দিজ আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য নুইসেন্স, অর ইউ ক্যান সে দ্য এলিমেন্ট ইন ক্রিয়েটিং দ্য অফেন্স অফ নুইসেন্স। এখন আমরা পড়ব নেগলিজেন্স। নেগলিজেন্স একটা টোটালি নতুন একটা টপিকে আমরা চলে যাচ্ছি। In the older ages, direct hit to body or property was rendered a person guilty of trespass, while indirect hit was considered as negligence. সো বৃদ্ধ বয়সে যদি কেউ কারো প্রপার্টি বা বডিতে হিট করে, তাহলে এটাকে আমরা বলবো যে ট্রেসপাস হয়েছে, কিন্তু যদি ইনডিরেক্টলি হিট করে তাহলে বলবো নেগলিজেন্স হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ডাইরেক্ট ব্লোয়িং ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ ট্রেসপাস, and if blow is given to third person other than a person in targeted was called negligence. সো তুমি ডিরেক্টলি কাউকে ঘুষি মারাটা হবে হচ্ছে ট্রেসপাস টু বডি, কিন্তু যাকে আসলে ঘুষি মারার কথা তাকে না মেরে তুমি যদি আরেকজনকে মারো, এটা হবে নেগলিজেন্স। It is now defined as negligence is the omission to do something which a reasonable man, guided upon those considerations which ordinarily regulate human affairs, would do, or doing something which a prudent or reasonable man would not do. So here something is telling that negligence is the omission of something which a reasonable man guided upon those considerations. That is human affairs এর অর্ডিনারি কোর্স অফ গাইডেন্সে যা একজন মানুষ পালন করতে বাধ্য থাকে, সেইটা যদি কোনো মানুষ না করে, উড ডু অর ডুইং সামথিং হুইচ এ প্রুডেন্ট ও রিজনেবল ম্যান উড নট ডু, অথবা এমন কোনো একটা কাজ করে ফেলে যেটা অর্ডিনারি বা কমন সেন্সওয়ালা কোনো ব্যক্তি সেই কাজ করবে না। In strict analysis, negligence means more than a heedless or careless conduct, whether in omission or commission. সুতরাং এটা অমিশনও হতে পারে, কমিশনও হতে পারে এবং কেয়ারলেসলি কোনো কাজ। It properly connotes the complex concept of duty, breach and damage, thereby suffered by the person to whom the duty was owing. So, নেগলিজেন্সের বিষয়টি 3টা ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত। একটা হচ্ছে ডিউটি, ব্রিচ অফ ডিউটি অ্যান্ড ড্যামেজ। এবং এই ড্যামেজকে সাফার করবে যে ব্যক্তির আসলে অন্যের কাছ থেকে অধিকারটা পাওয়ার ছিল, আর যার ডিউটি ছিল কর্তব্য করার, সে যদি ডিউটিটা ব্রিচ করে। নাও নেগলিজেন্স ইজ অ্যান অ্যাক্ট অর omission in relation to reasonable man. That is, if a reasonable man do something, negligent omit that thing, and if reasonable man omit to do certain act, negligent man will act that thing. Negligence is opposite of careness and injures to neighbor. A reasonable man is that who looks fit in his field and takes proper care. Carelessness is contrary to reasonable man. Negligence is actually a state of mind in which the care and attention is discharged, and it is dealt by the penal code. If reasonable man has to do something he not to do or omits, then, and if responsible man has not to do, he has to do that act. This is called negligence. Putting the ladder on slippery floor or cutting the same branch of tree on which sitting is negligence. If injury is desired, then crime is committed, and if injury is not desired, then negligence is occurred. Only careful attention is required and not special to constitute reasonableness. If metallic wire is not properly installed, that render it to negligence. And since 1952, negligence is derived toward intention from indirect hit. Unintentional wrongs are negligence, while intentional commission is regarded as crime.
So following are the ingredients of negligence. One is duty to care. Australian advocate who became judge in England derives his principle from Bible. Tort is a story of neighbors. Bible says, take care of your neighbors. Do not distress them. When a person comes proximate to other is called neighbor, and when he goes away, then he is discharged as neighbor. সো আমরা দেখতেছি যে নেগলিজেন্স টোটালি ডিপেন্ড করছে একজন মানুষের জ্ঞান প্রজ্ঞা কনসাসনেসের উপরে, এবং সেটা ইউজ করে সে যখন দেখবে যে এটা রিজনেবল ম্যান করতে বাধ্য এবং সে সেটা করবে না, তখন নেগলিজেন্স। আবার যখন দেখবে যে রিজনেবল ম্যান এই কাজটা কখনো করবে না, কিন্তু সে যখন ওই কাজটা করে ফেলবে, তখনও সেটা আসলে নেগলিজেন্সের মধ্যে পড়বে। সো আনইনটেনশনাল রংস আর নেগলিজেন্স, আর ইনটেনশনাল কমিশন যদি কোনো কিছু হয় তাহলে সেটা পড়বে ক্রাইমে, এবং এটাই পেনাল কোডে বলা হচ্ছে। এখন আমরা দেখব নেগলিজেন্সের কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস। নাম্বার 1, ডিউটি টু টেক কেয়ার। অস্ট্রেলিয়ান অ্যাডভোকেট who became judge in England derived this principle from Bible. Tort is story of neighbors. Bible says that take care. বাইবেল বলা আছে যে তোমরা তোমাদের নেইবারের টেক কেয়ার করো, তাদেরকে ডিস্ট্রেস করো না, হতাশ করো না। when a person come proximate to other is called neighbor, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যখন আরেকজনের কাছে আসে তখন আমরা তাদেরকে একে অপরের নেইবার বলি। and when he goes away then he is discharged as neighbor, এবং যখন সে দূরে চলে যায় আমরা তখন তাদেরকে নেইবার থেকে আসলে বাদ রাখতে পারি। সো নো প্রক্সিমিটি মেক্স এ পারসন নেইবার অ্যান্ড ফাইনালি রেন্ডার্স ইজ ইন রেসপন্সিবিলিটি। নেইবার্স আর ডিউটি বাউন্ড পারসনস টু টেক কেয়ার অফ আদার্স। ইফ আই অ্যাম, সো এখানে আবার ইফ আই অ্যাম দিয়ে বলা হচ্ছে কেয়ারফুল দেন নো লস উইল ওকার। Remote geographical proximity becomes in the eye of law legal proximity if loss occurs, and then third person who is not part of the contrary, they may claim damage if some loss or injury occurs towards him. In case of Dongo versus Stevenson, a retailer of beer house sold ginger beer to a lady. She offered beer to her guest. She consumed the beer while was included in the decomposed remains of a snail. As the bottle was a dark color, so the foreign elements could not be seen during inspection. Plaintiff sued the manufacturer for the negligence, claiming that she became ill after consuming the contents of bottle. Question arose whether defendant was under obligation to take care towards plaintiff. He is held responsible even she was not part of the contract. সো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কেস, দঙ্গ ভার্সেস স্টিভেনসন। এই কেসে কি হয় যে এক লেডি একজন জিঞ্জার বিয়ারের একটা ধরো কোটা নিয়েছে এবং তারপরে এই বিয়ারটা সে তার গেস্টকে অফার করে, সেও এই বিয়ারটা পান করে কিন্তু, ওকে। সো এরপরে দেখে যে ওর ভেতরে ডিকম্পোস্ট স্নেল অর্থাৎ একটি শামুক তারা ওই ড্রিঙ্কসের মধ্যে পেয়ে যায়, এবং এটি পাওয়ার পরে আসলে প্লেইন্টিফ ম্যানুফ্যাকচারের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং বলে যে তোমার পার্ট থেকে নেগলিজেন্স ছিল, আর এই ড্রিঙ্কসটি অর্থাৎ এই বিয়ারটি পান করে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এখন কিন্তু এখানে কোশ্চেন whether defendant was under obligation to take care towards the plaintiff, অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্টের কি আদৌ কোনো ডিউটি টু কেয়ার ছিল প্লেইন্টিফের প্রতি? হি হেল্ড রেসপন্সিবল ইভেন শি ওয়াজ নট পার্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট। তো বলছে যে এই কন্ট্রাক্টের পার্ট যদি সে না হতো তাহলে কি সে রেসপন্সিবল হতো? এটাই ছিল মেন আসলে কোশ্চেন। ডিউটি টু কেয়ার মাস্ট বি ওন্ড বাই দ্য প্লেইন্টিফ। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, যেটা আসলে আমাদেরকে নেগলিজেন্সের কেসের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখতে হয়। তো সেটা হলো ইট ইজ নো ডিউটি অফ কেয়ার, মানে প্লেইন্টিফের প্রতি ডিউটি অফ কেয়ারটা থাকতে হবে এবং এটাই কিন্তু প্রুভ করতে হবে। ইট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট দ্যাট ডিফেন্ডেন্ট হ্যাজ টেকেন কেয়ার, বাট দিস কেয়ার মাস্ট বি টুয়ার্ড প্লেইন্টিফ।
মানে এটা এরকমই যথেষ্ট না যে ডিফেন্ডেন্ট তার কেয়ার যথেষ্ট নিয়েছিল, এটিও শো করতে হবে যে ডিফেন্ডেন্ট প্লেইন্টিফের প্রতি কেয়ারটা করেছিল। ইন অ্যান আমেরিকান কেস, টু সার্ভেন্ট অফ ডিফেন্ডেন্ট ওয়ার ট্রাইং টু বোর্ড এ প্যাসেঞ্জার ইন এ ট্রেন হু ওয়াজ ক্যারিং এ পার্সেল কন্টেনিং ফায়ার ওয়ার্ক। আমেরিকান একটা কেসের ঘটনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যে ডিফেন্ডেন্টের দুজন সার্ভেন্ট ছিল, তারা কী করছিল যে টু বোর্ড এ প্যাসেঞ্জার, মানে একজন প্যাসেঞ্জারকে ট্রেনে উঠাই দিতে চাচ্ছিল যে একটা পার্সেল কন্টেইন করছিল, মানে যার সঙ্গে ছিল যেটাতে কিছু ফায়ার ওয়ার্ক ছিল। ডিউ টু নেগলিজেন্স অফ সার্ভেন্টস ইট ফেল ডাউন অ্যান্ড শক্স নকড ওভার সাম স্কেল অ্যাবাউট 25 feet অ্যাওয়ে, স্ট্রাইকিং অ্যান্ড ইনজুর্ড দ্য প্লেন্টিভ। তো বলছে যে নেগলিজেন্সের কারণে সার্ভেন্টের এটা পড়ে যায় এবং সেখানে ঠিক 25 ফিট দূরে একটা স্ট্রাইকিং হচ্ছিল, বা সেই স্ট্রাইকিংই কিন্তু প্লেন্টিভকে ইনজুর্ড করে। Held even the conduct of defendant was wrong in relation to passenger, but it was not wrong in relation to the plaintiff standing far away. In relation to her, negligence was not established at all. তো এখানে বলা হয়েছিল যে ঠিক আছে, এখানে প্লেন্টিফ যেহেতু 25 ফিট দূরে ছিল, তার প্রতি আসলে নেগলিজেন্স এটা প্রুভ করা যায় না, যদিও হ্যাঁ এখানে নেগলিজেন্স হয়েছে এবং ডিফেন্ডেন্টের সার্ভেন্টরা যে কাজটা করেছে সেটা ছিল রং, আর এটা ছিল প্যাসেঞ্জারদের প্রতি রং। সো প্যাসেঞ্জার ঠিক আছে, ওকে তাদের প্রতি ডিউটি অফ কেয়ার ছিল বা ব্রিচ হয়েছে, কিন্তু প্লেন্টিফ যে 20 ফিট দূরে ছিল তার প্রতি ডিউটি অফ কেয়ার এখানে ভঙ্গ হয়নি। আর একটা কেস ছিল কেস বরহিল। Due to the tram standing between the deceased and her, she after the removal of dead body she went to the place of accident and saw some blood left there on the road. Consequently, she suffered from nervous shock and gave birth of stillborn child of 8 months. She sued and held motorcyclist being no responsible, also held that duty to care toward plaintiff was not anticipatable in this case. Such duty arise when results are anticipated and can be anticipated. সো বোরহিল ভার্সেস ইয়াং একটা কেসে এরকম ছিল যে সে একটা বাস্কেটে করে ফিশ ক্যারি করছিল, অ্যান্ড সে একজন ড্রাইভারকে, একটা ট্রামের ড্রাইভারকে হেল্প করছিল যে বাস্কেটটা যেন তার গাড়ির পিছনে তুলে দেওয়া হয়। এই সময় একজন মোটর সাইকেলিস্ট ট্রামটা পাশ করে যাওয়ার সময় একটা কারের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং মারা যায়। সো সে কিন্তু, অর্থাৎ ওই ফিমেল কিন্তু কোনো ডিসিজকে দেখেনি, অ্যাক্সিডেন্টকে দেখেনি, সে শুধু শুনেছে। ইভেন ডেড বডি ওখান থেকে সরে নিয়ে যাওয়ার পরে সে ওই প্লেসটা ভিজিট করতে গিয়ে রাস্তায় কিছু রক্ত দেখে এবং তার একটা শক লাগে। সেই শক থেকে তার স্টিলবর্ন, অর্থাৎ একটা বেবি 8 মান্থ, সে তখন প্রেগনেন্ট ছিল, ধরো বেবি হয়ে যায়। এখন সে মোটর সাইকেলিস্টের বিরুদ্ধে এখন বলছে যে কম্পেনসেশন দাবি করছে। সেই ক্ষেত্রে কোর্ট বলল যে না, এখানে কম্পেনসেশন নেই, কারণ ডিউটি টুয়ার্ডস প্লেন্টিফ এটা অ্যান্টিসিপেট করা যায় না, কারণ তার প্রতি তো মোটরসাইকেলিস্টের কোনো ডিউটি নাই। তো যেখানে কোনো ডিউটি নাই সেখানে ডিউটি ব্রিচ হবার কোনো প্রশ্নও নাই। দিস টাইম নাম্বার 3, ব্রিচ অফ ডিউটি টু টেক কেয়ার, and this is the most important element in case of negligence, that a duty to take care is breach. Onus to prove negligence lies to plaintiff. This is a duty of banker to check signature on check before the check is encashed, otherwise bank will be responsible. So বলছে যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টই হচ্ছে নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে যে ডিউটি টু টেক কেয়ারটা ভঙ্গ হতে হবে। এখন বলছে যে প্রুফ করতে হবে প্লেইন্টিফের প্রতি নেগলিজেন্স হয়েছে। এখন একজন ব্যাংকারের ডিউটি কি, যে চেক যখন জমা পড়বে ব্যাংকার তখন চেকের সিগনেচার
চেক এনক্যাশ করার পূর্বে ম্যাচ করে নেবেন, অন্যথায় ব্যাংক রেসপন্সিবল হবে। নাও কনসিকুয়েন্ট ড্যামেজ টু দ্য প্লেইন্টিফ। This is the last essential element of negligence. That damage caused to plaintiff was the result of the breach of duty and not too remote. And consequence damage to the plaintiff এ বলা হচ্ছে যে এটি লাস্ট এসেনশিয়াল এলিমেন্ট হলো নেগলিজেন্সের, যে ড্যামেজ হয়েছে এবং অ্যান্ড কস্ট টু প্লেন্টিফের ড্যামেজ হয়েছে এবং এইটা ডিউটি ব্রিচের কারণে হয়েছে, যা কোনো রিমোট কোনো দায়িত্ব নয়, যেমন আমরা এর আগে দুইটা কেসে দেখলাম। নাও রেস ইপসা লিকুইটর, ইট মিনস দ্যাট থিংস স্পেক ইটসেলফ, দ্যাট ইজ ঘটনা নিজে কথা বলে। আবার বলছি, রেস ইপসা লোকুইটো এর মানে হচ্ছে ইট মিনস থিংস স্পিক্স ইটসেলফ, অর্থাৎ ঘটনা নিজে থেকে কথা বলে। দিস ম্যাক্সিম ইজ অ্যাপ্লাইড হোয়ার প্লেন্টিফ ইজ টোটালি আনএবল টু স্টেট ফ্যাক্টস হুইচ কজড হিম ইনজুরি। দেয়ার আর মেনি কেসেস ইন হুইচ অ্যাক্সিডেন্ট স্পিক্স দেয়ার স্টোরিজ। ধরো যে এই ম্যাক্সিম কোথায় আমরা অ্যাপ্লাই করি, যে প্লেন্টিফ আসলে কি ঘটনা ঘটেছে এটা বলতে পারছে না, কিন্তু তার ইনজুরি হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ঘটনা সত্যি কথা বলে, অর্থাৎ রেস ইপসা লিকুইটর। This maxim applies whenever it is too improbable that such an accident would have happened without the negligence of the defendant, that a reasonable jury could find without further evidence that it was so caused. In case of Barney versus Bodle, a barrel of law rolled out of an open doorway on the upper floor of defendant's warehouse and fell upon the plaintiff, a passer-by in the street below. It was held that this of itself was sufficient evidence of negligence to go to the jury. The maxim throws on to the defendant the burden of disproving the negligence. So Barney versus Bodle এই কেসের কিন্তু ঘটনা সাপেক্ষেই বোঝা যায় যে এখানে নেগলিজেন্স ছিল, অর্থাৎ ওয়্যারহাউস থেকে তোমার আটার বস্তা থেকে ধরো বা আটার বস্তা পড়ে যাচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট বা কোনো স্ট্রিট প্যাসারের পথচারীর উপরে। সো ইটসেলফ প্রুভ দ্যাট দেয়ার ইজ এ নেগলিজেন্স। এখানে আর নতুন করে প্রুভ করবার দরকার নাই যে এখানে নেগলিজেন্স ছিল। Defense of the Act of God. In the case of Nichols versus Marshland, defendant made an artificial lake which was overloaded while torrential rain and caused damage to the plaintiff's field. Held that water which was escaped from lake was due to rain and was an act of God and beyond human control. সো অ্যাক্ট অফ গডের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কী হবে, নেগলিজেন্স কিনা। সো নিকোলাস ভার্সেস মার্শল্যান্ড কেসে ডিপেন্ডেন্ট একটা আর্টিফিশিয়াল লেক তৈরি করেছিল এবং এটা কিন্তু সে একেবারে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখনই ওভারলোডেড করে ফেলে ওই আর্টিফিশিয়াল লেকটা, কিন্তু প্লেইন্টিফের ফিল্ড এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃষ্টির কারণে। তবে বলা হলো যে আসলে লেক থেকে যে পানিটা এসকেপ করেছে এটা বৃষ্টির কারণে করেছে এবং এটা পুরোটাই অ্যাক্ট অফ গড এবং বিয়ন্ড হিউম্যান কন্ট্রোল। Inevitable accident. These are the accidents which cannot be foreseen or perceived and reasonable care cannot be taken to avoid them. সো আমরা কিন্তু ডিফেন্স ইউজ করতে পারবো। প্রথম ডিফেন্সই হচ্ছে অ্যাক্ট অফ গড, এটা বললে আমরা কিছুটা নেগলিজেন্সের আমাদের কিছুটা কিন্তু ডিফেন্স হয়। পরবর্তী আমরা বলতে পারবো যে ইনইভাইটেবল অ্যাক্সিডেন্ট, দ্যাট ইজ দেয়ার এমন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে অ্যাক্সিডেন্ট আমরা প্রপার কেয়ার নিয়েও এটা প্রতিরোধ করতে পারিনি, এটাকে আমরা বলতেছি ইনইভাইটেবল অ্যাক্সিডেন্টস। অ্যান্ড দেন কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স হচ্ছে আর একটা বড় ধরনের ডিফেন্স এবং এখানে আমরা এটা যেহেতু আগেই আলোচনা করেছি, সো বলছে কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স ওয়াজ ডিফেন্স আর্লিয়ার, মানে পূর্ববর্তী সময়ে কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স একটা অনেক বড় ডিফেন্স ছিল, কিন্তু বর্তমানে আসলে এটাকে ওইভাবে ডিফেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। ম্যাক্সিম রেস ইপসা লিকুইটর ইজ নট অ্যাপ্লাইড, অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা রেস ইপসা লিকুইটর এই ম্যাক্সিম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ইফ মোর দ্যান ওয়ান স্টোরিজ অ্যারাইজ,
মানে একাধিক যদি ঘটনা অ্যারাইজ করে। ইফ থিং অর অবজেক্ট ওয়াজ নট ইন পজেশন, if defect was known to plaintiff and it is clear case of negligence, if story is stated by plaintiff and the defendant. কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স এখন আমরা ডিটেইলে একটু পড়ব। এ কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স ইজ এ ডিফেন্স অ্যান্ড কোয়াইট সিম্পলি অ্যান আর্গুমেন্ট দ্যাট ক্লেমেন্ট থ্রু সাম অ্যাকশন অর অমিশন অফ দেয়ার অন contributed or manifestly to their own injuries, and that this fact should be reflected in the awarded damages since it affects the damages rather than the verdict of the case itself. It's a practical defense. সো প্রথমেই যদি কোনো ডিফেন্স নিতে ইচ্ছা করে, এটা হচ্ছে প্রথম ডিফেন্সটাই হচ্ছে কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স। ইটস এ গুড ডিফেন্স, কিন্তু বলা হচ্ছে যে সিম্পলি এরকম, ধরো আমি প্লেইন্টিফ, আমি যখন ডিফেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করলাম তখন ডিফেন্ডেন্ট বলল যে এই ইনজুরিতে তারও কন্ট্রিবিউশন আছে। নেগলিজেন্স ইজ এ টাইপ অফ টর্ট which means breach of duty, that is duty to take care by one person which causes damages to other person. It's an act of carelessness and ignorance of the part of the defendant which he is obligated to perform, which a rational and prudent man would do so. সো নেগলিজেন্স বলতে আমরা বুঝবো যে কোনো একজন ব্যক্তির ব্রিচ অফ ডিউটি, যে ব্রিচ অফ ডিউটিটি তার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে প্লেন্টিফের উপরে যে ডিউটি অফ কেয়ারটা করার কথা ছিল সেটার ব্রিচ অফ ডিউটি। এখন এই ডিউটি অফ কেয়ারটা কীরকম হবে, একটা প্রুডেন্ট পারসনের জন্য যে ডিউটি অফ কেয়ার নিতে হয় সেরকমই থাকবে। ইন জেনারেল নেগলিজেন্স ইজ দ্য অমিশন টু পারফর্ম এ ডিউটি হুইচ রেজাল্টস ইন দ্য প্লেন্টিফ ইনজুরি। নেগলিজেন্স ইজ কমিটেড ইন রেসপেক্ট অফ বোথ পারসন অ্যান্ড প্রপার্টি। সো আমরা ইন জেনারেলি বলতে পারি যে নেগলিজেন্স মানে হলো কোনো একটা ডিউটি পারফর্ম না করা যা প্লেইন্টিফের ইনজুরি ঘটায়, এবং নেগলিজেন্সটা বোধ ক্ষেত্রে হয়, পার্সনের বডির ক্ষেত্রেও হতে পারে, অর্থাৎ ইন পার্সন অ্যান্ড অলসো পার্সনস প্রপার্টি। Breach of duty to take care and measures in order to avoid any kind of performance and act is the basic requirement in order to raise liability of negligent. Suit for negligence arises when there is a breach of duty which is recognized by law. So breach of duty to take care and measures in order to avoid any kind of performing an act is basic requirement in order to raise liability of negligence. নেগলিজেন্সের লায়াবিলিটি রেইজ করবার জন্য প্রথমেই যে জিনিসটা প্রমাণ করতে হবে বা দাবি করতে হবে যে সেখানে ডিউটি ছিল অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ব্রিচ অফ ডিউটি। সো ব্রিচ অফ ডিউটি অফ কেয়ারটাই কিন্তু এখানে মেন। স্যুট নেগলিজেন্সের স্যুট আসলে কখন অ্যারাইজ করে, যখনই সেখানে ব্রিচ অফ ডিউটি হয়, যা আইন দ্বারা স্বীকৃত কোনো ডিউটি, সেই ডিউটি যদি ভঙ্গ করা হয় দেন আমরা বলবো যে ব্রিচ অফ ডিউটি হয়েছে। ইলাস্ট্রেশন: ইফ এ ডক্টর while performing a surgery accidentally leaves one of his tools inside the body of the plaintiff, this is the give rise of actionable negligence, as the doctor was negligent on his part and completely ignored his duty to take care. Number B, if A who was driving at the wrong side met with a collision from another car will be held negligence on his part and is liable to pay compensation. According to Austin, in case of negligence, a party performs not an act to which he is obliged, then he breaks a positive duty. অস্টিনের মতে যে নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কোনো একটা পার্টি তার যে দায়িত্বটা করার কথা ছিল সেই দায়িত্ব পালন যদি না করে, দ্যাট ইজ এই ব্রেক করে আর কি, ভঙ্গ করে, দেন এই আমরা বলবো যে নেগলিজেন্স হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখো, এ বি দুইটা উদাহরণই তোমরা বুঝেছো। এতে ডাক্তার কারো একটা সার্জারি করার সময় ভুলবশত, ধরো পেটের সার্জারি হচ্ছিল, পেটের মধ্যে একটা সে গজ ফিতা রেখে দিয়েছে, এবং পরবর্তীতে গিয়ে এটা কিন্তু অ্যাকশনেবল, কারণ সে তার যে ডিউটি অফ কেয়ার ছিল সেই ডিউটি অফ কেয়ারটা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন একজন ব্যক্তি রং সাইড দিয়ে ড্রাইভ করছে এবং রং সাইড দিয়ে ড্রাইভ করার কারণে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এখানে তার নেগলিজেন্স ছিল, অন বিহাফ অফ হিম তার নেগলিজেন্স ছিল এবং সে রং সাইডে গেছে।
নেগলিজেন্স থাকার কারণেই তো সে রং সাইডে গেছে এবং অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। নাও the concept of duty of care. This is not he. The concept of duty of care. So duty of care এই কনসেপ্টটা আসলে কি? The term duty of care is itself says duty or obligation to be more careful, reasonable and rational so that it may not give rise to any kind of injury or damage. Generally, if there is any kind of breach in the performance of such duty, it gives rise to the liability of negligence for which compensation is to be paid. This concept emerged from the landmark case of Dong vs. Stevenson 1932, AC 1562. So, duty of care is itself এই কথাটা থেকে আমরা বুঝি যে এমন কোনো দায়িত্ব বা অব্লিগেশন যা আমরা অবশ্যই কেয়ারফুল হবে এবং রিজনেবল বা র্যাশনাল আমাদের যে কর্তব্য আছে সেই কর্তব্যটা আমরা পালন করব। আর আমরা যদি সেই কর্তব্য পালন না করি তাহলে সেখানে কোনো ক্ষতি হবে, ইনজুরি মানে ক্ষতি। এবং সাধারণত যদি কোনো ব্রিচ অফ ডিউটি হয়ে থাকে, এনি কাইন্ড অফ ব্রিচ অফ ডিউটি ইন কেস অফ পারফরমেন্স, দেন বলা হচ্ছে যে এটা থেকে কিন্তু নেগলিজেন্সের লায়াবিলিটি রেইজ করে এবং এখানে কম্পেনসেশন পে করতে হয়। এই কনসেপ্টটা ইমার্জ করেছে ডং ভার্সেস স্টিভেনসন কেসে। ইন ইনস্ট্যান্ট কেস প্লেইন্টিফ সাফার্ড ফ্রম গ্যাস্ট্রোরেস্ট্রিক্টস দ্যাট ইজ ইন্টেস্টিনাল এবং সে কয়েকদিন রোগে ভোগে। এখন বলা হচ্ছে now degree of care depends upon the gravity of injury an act possesses. If an act in which any kind of omission or ignorance is likely to cause injury to a greater extent, more care is required, and if the danger is slight less care is required. Then degree of care আসলে কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? গ্র্যাভিটি অফ ইনজুরি অফ অ্যান অ্যাক্ট পজেসেস। সো যদি এমন হয় যে তুমি কোনো একটা কাজ না করলে বা তোমার ইগনোরেন্সের ফলে গ্রেটার এক্সটেন্ট ডিগ্রি অফ কেয়ার ভঙ্গ হবে এবং সেখানে অনেক বড় ক্ষতি হবে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি দরকার? ডিগ্রি অফ কেয়ার বেশি দরকার। এবং যদি এমন হয় যে কোনো একটা ডিগ্রি অফ কেয়ার না নিলে খুব কম ক্ষতি হবে, তাহলে সেখানে ডিগ্রি অফ কেয়ার কম নিতে হবে। তো এটাই এখানে বলা হচ্ছে যে কেয়ারের মাত্রাটা কীরকম হবে, আমি কী পরিমাণ যত্নশীল হব এরকম। তো আমি একটা ধারালো চাকু নিয়ে রাস্তায় বের হলাম, ওটা নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পথে আমার যেভাবে কেয়ারফুলি যেতে হবে, আমি যদি একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে বের হই তাহলে ওই লাঠি নিয়ে যেতে গেলে তার কেয়ারটাও অন্যরকম হবে। এটাই হচ্ছে আসলে বলা হচ্ছে। In order to determine whether a person is liable for negligence is largely based on his rationality to act on that particular situation. এবং সবচাইতে বড় কথা যে আসলে কোনো একজন ব্যক্তি নেগলিজেন্সের কেসে দায়ী কিনা এটা ডিটারমাইন করবার মেন বিষয় বা তাই কিন্তু ডিগ্রি অফ কেয়ার, মানে কতটুকু ডিগ্রি অফ কেয়ার তার আছে এটা মানে যত্ন নেওয়ার।
নাও এখানে যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা করি, হু ওয়াজ এ রেলওয়ে গেট কিপার invited Y and Z, husband and wife, by opening the gate even though the train was approaching towards them. Train hits the car of husband and wife, killing them on spot. Here it was the duty of A to take all possible measures and care in order to avoid such great accident. সো রেলওয়ে গেট কিপার সে কিন্তু ওয়াই এবং জেড হাজব্যান্ড ওয়াইফ তাদেরকে গেট ওপেনিং রেখে বলছে যে ঠিক আছে তোমরা এই দিক দিয়ে পার হয়ে যাও, যদিও সে দেখতে পাচ্ছিল যে ট্রেন আসতেছে ওই সময়। তো এই অবস্থায় ট্রেন তাদের কারকে হিট করে এবং হাজব্যান্ড ওয়াইফ মারা যায়। সো এখানে গেট কিপারের কিন্তু দায়িত্ব ছিল যে তাদের কারটাকে আটকিয়ে দেওয়া এবং সেটাকে পাস না করতে দেওয়া। সো এখানে তার ডিউটি অফ কেয়ার ভঙ্গ হয়েছে। হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়াল অফ দ্য নেগলিজেন্স? নেগলিজেন্সের জন্য কোন কোন পার্টিকুলারগুলো থাকতে হবে? তাহলে প্রথমতই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট শ্যাল বি লিগালি অব্লিগেটেড টু পারফর্ম সাচ ডিউটি, and importance of the dependent in order to take reasonable care while performing such act. Injuries must be sustained by the plaintiff due to carelessness of the defendant. And in the instant case Philips India Limited versus Konjuponnu, following condition were laid down by the court to be fulfilled in order to raise any liability of negligence against a doctor. That is legal obligation to take ordinary care towards the plaintiff, ignorance of such duty, and a direct connection between the act and the damages sustained. সো ডিউটি টু কেয়ার এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড ভার্সেস কঞ্জুপানো কেসেস 1974-এর। এই কেসে বলা হয়েছে যে একজন পেশেন্টের প্রতি একজন ডক্টরের দায়িত্ব থাকবে, তার লিগাল অব্লিগেশন আছে প্লেনটিফের যত্ন নেওয়ার, এবং সে যদি ইগনোরেন্স দেখায় অর্থাৎ অবহেলা করে এই ডিউটি পালন করতে, দেন ডিরেক্ট কানেকশান বিটুইন অ্যাক্ট এবং ড্যামেজ সাস্টেন, তাহলে ওই কাজ এবং যে ড্যামেজ হয়েছে তার মধ্যে একটা কানেকশান থাকতে হবে, যে কানেকশান হতে হবে ডিরেক্ট, নট রিমোট। দিস টাইম বার্ডেন অফ প্রুফ। সো বার্ডেন অফ প্রুফ লাইজ অন হোম? প্লেইন্টিভ হ্যাজ দ্য বার্ডেন অফ প্রুফ। হি মাস্ট প্রুভ দ্যাট হি ইজ সাস্টেন্ড injury from the negligence of the defendant and there stands a proximate relation between them. সো বার্ডেন অফ প্রুফ লাইজ অন প্লেইন্টিভ। প্লেইন্টিভকে প্রুভ করতে হবে যে তার একটা ক্ষতি হয়েছে এবং এই ক্ষতিটা এই নেগলিজেন্সের কারণেই হয়েছে। রেস ইপসা লুকুইটর, দ্যাট ইজ থিং স্পিক্স ফর ইটসেলফ। ইটস অ্যানাদার কন্ডিশন in which plaintiff is not required to prove anything, any accident itself avoid the prima facie evidence. সো রেস ইপসা লিকুইটর যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে খুবই ফাইন, কারণ এটা অন্য ধরনের একটা কন্ডিশন। এখানে প্লেইন্টিফকে প্রমাণ করবার দরকার নাই যে আসলে তার ক্ষতি হয়েছে বা এই ক্ষতি এই নেগলিজেন্সের কারণে হয়েছে। এই ঘটনায় অর্থাৎ স্টোরিজ ঘটনাটাই বলে দেবে কি হয়েছে, প্রাইমা ফাসাই এভিডেন্স। নাও রিস ইপসা লিকুইটরের কী কী রিকোয়ারমেন্ট? There must be no evidence for an act causing damage or injury of the plaintiff. There must be a connection between defendant and subject causing damage to the plaintiff. Negligence must be the base of the accident. সো রিস উপসা লিকুইটরে আমরা দেখতেছি যে এখানে কোনো রকম কোনো এভিডেন্স থাকবে না যে হ্যাঁ ড্যামেজ হয়েছে বা ইনজুরি হয়েছে, তবে কানেকশান থাকবে ডিফেন্ডেন্ট এবং ড্যামেজের মধ্যে, প্লেন্টিফের যে ড্যামেজ হয়েছে, এবং এখানে অবশ্যই নেগলিজেন্স থাকতে হবে যে অ্যাক্সিডেন্ট বা অকারেন্সটা ঘটেছে। নাও কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স। কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স আমরা জানি যে বেসিক্যালি ইট মিনস ইগনোরেন্স ফ্রম both of the parties. Where both of the parties' ignorance is involved, then we can say it's contributory negligence. If a person is driving a car without any brakes, met with an accident with another person who was driving on the wrong side of the path or road, this results contributory negligence. It's a defense available to the defendant in case of contributory negligence, which prevents the plaintiff to get compensation. So এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ডিফেন্স, অ্যান্ড সে কিন্তু প্লেন্টিফ যখন কম্পেনসেশন দাবি করে সেই দাবিতেই এটা বাধা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ হয়তোবা ফুল কম্পেনসেশন পায় না, কারণ তারও এখানে কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। সো আমি কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স নিয়ে আসলে অনেক বেশি বলতেছি, কারণ এটা আসলে আমাদের কনফিউজড করে ফেলে। কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স মনে রাখবা যে এটা নেগলিজেন্সের একটা ডিফেন্স, এক্সেপশনাল এটা, কিন্তু অনেক সময় এটা আগে প্রচলিত ছিল, এখন একটু কম ইউজ হয়।
Contributory negligence is the ignorance of due care on the part of the plaintiff to avoid consequence of defendant negligence also. তার মানে যে কাজ করলে তুমি অ্যাভয়েড করতে পারতা ডিফেন্ডেন্টের এই কাজ বা নেগলিজেন্স, সেটা হয়তো বা তুমি করনি, এটাও কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স। দিস কনসেপ্ট ইজ লুজলি বেসড অন দ্য ম্যাক্সিমাম অফ ভলেন্টি নন ফিট ইনজুরিয়া। এবং ওই যে প্রথম চ্যাপ্টারে প্রথম পার্টে আমরা যে ভলেন্টি নন ফিট ইনজুরিয়া পড়েছি, ইনজুরি সাস্টেন ভলান্টারিলি, ওইটার সাথে এই ম্যাক্সিমটা কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স এই ম্যাক্সিমের সঙ্গেই রিলেটেড। It means if a person is not taking due diligence in order to avoid consequences resulting out from negligence of the defendant, the liability of negligence will be go on both of them. And contributory negligence আমরা দেখেছি যে প্রিন্সিপাল ইফ দ্য প্লেন্টিফ ইফ হিমসেলফ negligence for taking due care in order to avoid consequences and become direct cause of damage, he is not entitled to receive any kind of compensation. If both plaintiff and defendant have taken reasonable measures and ordinary care of such extent where they both wanted to avoid such consequences, then the plaintiff cannot sue the defendant. সো বোথ প্লেন্টিভ এবং ডিফেন্ডেন্ট বলা হচ্ছে যে তাদের রিজনেবল কেয়ার নেওয়া উচিত, আদারওয়াইজ কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স হবে। সো নাও আমরা এই শিটে পড়ছি বার্ডেন অফ প্রুফ ইন কেস অফ কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স। এখানে তোমরা গুলিয়ে ফেলো না, প্রথমে আমরা পড়লাম বার্ডেন অফ প্রুফ ফর প্লেন্টিভ ফর নেগলিজেন্স, এবং সেখানে মানে প্রমাণের দায়িত্ব ছিল প্লেন্টিফের। নাও কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে, কারণ এই ক্ষেত্রে তো প্লেন্টিফ দাবি করে আমার ক্ষতি হয়েছে, তখন কিন্তু ডিফেন্ডেন্ট পাল্টা দাবি করে যে এখানে ওরও কন্ট্রিবিউশন ছিল। তাহলে এই কথাটা কে বলল? ডিফেন্ডেন্ট বলল। যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট এই কথাটা বলল যে ওরও এখানে কন্ট্রিবিউশন আছে, তাহলে এটা প্রমাণ করতে হবে ডিফেন্ডেন্টকে। সো বার্ডেন অফ প্রুভিং ইন কেস অফ কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স গোজ আপন ডিফেন্ডেন্ট। ইন অর্ডার টু গেট দ্য ডিফেন্স of contributory negligence, defendant must prove that the plaintiff is responsible as him and ignore due diligence which could have avoided such consequences arising from negligence of the defendant. Great Central Relay versus Battis 1943 all ER. The plaintiff sustained injuries as he fell down from the shaft on the lift because he went backwards, opened on the doors and stepped through it, assuming that the lift would still be in the place. He was guilty of contributory negligence and therefore was not entitled to recover compensation for the damages sustained. In Hans Raj versus Tram Company, an attempted to board a moving tram car and end up getting injured. He sued the company. It was held that if he would have boarded in a tram car not in motion, it would have been easier for him to get a firm grip in the handlebar and settle down easily. The company is not held here liable. সো দেখো এখানে কতগুলো কেস রেফারেন্স দিয়ে বলা হয়েছে যে আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স, আর সেটা হলে কেমন, এবং কোর্ট কখন কম্পেনসেশন দেবে না। When the defense of contributory negligence is not available, when it is not necessary for the plaintiff to take due care but the defendant was legally obligated to perform such duty of care, failure of this will result in the liability of negligence for the defendant. A was traveling on a train with his brother. In order to show him something outside the window, got up and placed his hand on the window, which suddenly flew open. Though he could have avoided the accident, it was the duty of the staff to properly screw the window, which would have not resulted in such an accident. সো আসলে ডিফেন্স অফ কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স কোথায় অ্যাভেলেবল হয় না বা কখন? তো বলছে যে যখন এটা নেসেসারি না প্লেন্টিফের জন্য যে টু টেক ডিউ কেয়ার, বাট ডিফেন্ডেন্ট লিগালি অব্লিগেটেড। উদাহরণ এটা এরকম যে ট্রাভেল করছে সে একজন এ তার ভাইয়ের সাথে, সে তার ভাইকে জানালা দিয়ে কিছু দেখাবে, জানালার ধরো বাইরে দিয়ে হয়তো বা হাত দিয়েছে, এরকম সময়ে জানালাটা পড়ে গেল বা ওপেন আপ যাই হোক হলো এবং তারা হাতে ব্যথা পেল। তো এক্ষেত্রে তারা হাতটা বাইরে না দিলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা হতো না, কিন্তু এখানে ডিফেন্স হিসেবে ইউজ করার সুযোগ নাই। কেন? মেন কথা হচ্ছে যে তোমার লিগাল ডিউটি যে এই জানালার স্ক্রু নাট বল্টু সব ঠিক আছে কিনা, এই লিগাল ডিউটি তুমি ব্রিজ করেছো, দ্যাটস অল। ইন বাটারফিল্ড ভার্সেস ফরেস্টার কেস 1809,
In the instant case, due to the ignorance of plaintiff, in order to take due care while driving, he met with a collision with the pole, which was wrongfully obstructed by the defendant. So, without considering the negligence of the defendant, the plaintiff could have avoided the accident. The second situation is when the defendant has time to recourses and take reasonable measures in order to avoid an accident. সো এখানে আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখতেছি যে প্লেন্টিফের ইগনোরেন্সের কারণে ডিউ কেয়ারের কারণে ড্রাইভিংয়ের সময় সে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে একটা পোলের সাথে, যে পোল রংফুলি আসলে ডিফেন্ডেন্ট হয়তো বা দিয়েছিল। সো যদি তুমি মনে করো যে ডিফেন্ডেন্টের নেগলিজেন্স নাই, তাহলে তো ভাবতে পারো যে প্লেন্টিফ এই অ্যাক্সিডেন্টটা অ্যাভয়েড করতে পারতো যদি সে প্রপার কেয়ার নিত। ইফ এ ইজ ড্রাইভিং এ কার উইদাউট হেডলাইটস at a goal pointing, then speed sees B driving in the wrong side from a long distance. He has the time to recourse and take due diligence to avoid an accident. So এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি ফর এক্সাম্পল দিয়ে যে এ একটা কার ড্রাইভ করছে হেডলাইট না জ্বালিয়ে, ওকে, একটা গেল পয়েন্ট স্পিডস। নাও বি ড্রাইভ করছে রং সাইড দিয়ে লং ডিস্ট্যান্সে। এক্ষেত্রে একজন আরেকজনকে দেখে এই অ্যাক্সিডেন্টটা কিন্তু অ্যাভয়েড করার সুযোগ আছে, এখানে অ্যাক্সিডেন্টটা নাও হতে পারে। ইন ডেভিস ভার্সেস মান কেস, ইন দ্য ইনস্ট্যান্ট কেস ডিফেন্ডেন্ট ran over the donkey of plaintiff while driving at a fast pace, and it was negligible and was entitled to pay compensation to the plaintiff. The third situation is when a defendant will not get the defense of contributory negligence when he creates a situation under which the plaintiff gets reasonable apprehension of imminent threat or menace to his life, and in order to escape such danger he acted rationally and avoided due care of diligence. So এই ডেভিস ভার্সেস মান কেস তোমরা অনেক বইয়ে পাবা, যেখানে ডিফেন্ডেন্ট দেখা যাচ্ছে সে রান ওভার ডঙ্কি অফ দ্য প্লেন্টিফ ওয়াইল ড্রাইভিং অ্যাট ফাস্ট প্লেস, অ্যান্ড নেগলিজেবল ছিল এটা এবং কম্পেনসেশন দিতে হয়েছিল প্লেন্টিফকে, এবং এখানে কিন্তু কোনো কন্ট্রিবিউশন বা কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্সের কথা আসেনি। For example, a bus driver was driving negligently and rashly, due to which an accident was about to take place, but B, acting prudently, jumped out of the bus and sustained injuries. A is liable to pay for the damages sustained by B. In Brandon versus Osborne case, in the instant case, the defendant was held liable for the injuries sustained to the plaintiff, who, in order to save her husband from the negligence of defendant's workman, injured her leg. The fourth situation is that contributory negligence is not applicable to maritime law. The fifth situation is that contributory negligence is not applicable in not over children. The ability to think rationally and prudently like an adult is absent in case of a child. Proper allowance are to be made for the lack of experience and their minute sense of making any judgment. Though if they sustain any damage by their own action, they will be liable for negligence. SM Railway Company Limited versus Jamalal, 1924. In the instant case, a 7-year-old girl was knocked down by an engine while crossing the railway line. She was held responsible for the damages as she was capable of understanding the danger and discriminating while crossing the railway line. সো চাইল্ডদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো ড্যামেজের লায়াবিলিটি বর্তাবে যে তারা আসলে বুঝতে পারে কিনা, দেয়ার এজ হ্যাজ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্য ইভেন্টস। এইটাই আসলে এখানে বলা হয়েছে। তো ইন রেলওয়ে জামালাল, এই নামটাই পড়তে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল এবং আমি হেসেই ফেললাম যে এটা কি অদ্ভুত একটা নাম না। সো নাও আমরা নেক্সট পড়ব রুল অফ লাস্ট অপরচুনিটি। রুল অফ লাস্ট অপরচুনিটি, দিস টার্ম means the last opportunity to avoid an accident. If in a situation both the plaintiff and defendant are negligent on their own part, and
whosoever has the last opportunity to avoiding such consequences fails to do so will be held responsible for such accidents solely. সো এই রুলসটা আমরা কার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব, যে আসলে কার অ্যাক্সিডেন্টটা রোধ করার জন্য লাস্ট অপরচুনিটি ছিল এবং সে করেছে কিনা। As for example, দেখো, A is out of a walk with his dog but without a lash on him. The dog suddenly ran toward the road and got hit by B, who was driving rashly. Here, B had the last opportunity to avoid that accident by pushing the brake pedal. নাও দেখো, এখানে বলা হচ্ছে যে এ একটা ডগ নিয়ে সে হাঁটছিল, ধরো এমন মুহূর্তে তার ডগ হঠাৎ করে দৌড় দিল রাস্তার দিকে এবং বি এর কারের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। বি কিন্তু এখানে সে রাশ ওয়েতে কার ড্রাইভিং করছিল এবং বির কিন্তু লাস্ট অপরচুনিটি ছিল যে সে প্যাডেলটাতে অর্থাৎ ব্রেক প্যাডেলে পা দিয়ে গাড়িটাকে থামিয়ে দেয়। Now, limitation: where the defendant is aware of the gravity of consequences and fails to take proper measure, then he will be held liable. For example, in the given example above, B6, the dog from a long distance and still avoids to take reasonable care, which resulted in the death of the plaintiff, then will be liable for that. The defendant would have the last opportunity, but according to law, it's equal to one he did for his own negligence. So, ডিফেন্ডেন্টের লাস্ট অপরচুনিটি ছিল, কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু ল ইট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হি ডিড ফর হিজ ওন নেগলিজেন্স। নাও আমরা দেখতেছি যে ডিপেন্ডেন্ট যদিও দেখতে পাচ্ছিল যে কুকুরটা আসতেছে, সে কিন্তু এখানে প্রপার মেজারটা নিতে পারত। নাও ডেভিস ভার্সেস মান। ডেভিস ভার্সেস মান কেসটা আমরা দেখলাম ইন 152 ENG. In this case, the defendant, while driving a wagon, killed a donkey to the plaintiff, which was fettered at the side of the road, and it was held that the defendant had the last opportunity to save the donkey and to avoid the accident. Rule of avoidable losses. Rule of avoidable losses means the duty of the injured person to mitigate the losses or the damages. So here এখন আমরা বলছি প্লেইন্টিফের ডিউটির কথা, যে সে কিভাবে লস অ্যাভয়েড করতে পারত। The plaintiff, after sustaining injury, could make appropriate efforts in order to reduce the effect of such injury. অর্থাৎ সে যখন ইনজুর্ড হবে তখন এই ইনজুরির যে ইফেক্ট, ওই ইফেক্টটা প্রতিহত করবার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে। দিস রুল অ্যাক্টস টু ডিসকোয়ালিফাই দ্য প্লেইন্টিফ টু টেক অ্যাওয়ে award for the injury if the defendant can prove that the plaintiff ignored to make such efforts in order to reduce the losses. তবে এই এক্সেপশন বা এই ডিফেন্স তখনই ডিফেন্ডেন্ট দেখাতে পারবে যখন ডিফেন্ডেন্ট ইস্টাবলিশড করতে পারবে যে প্লেইন্টিফ তার লস অ্যাভয়েড করতে পারত, কিন্তু সে এই কাজগুলো করেনি বলে লসটি হয়েছে। সো এটাকে আমরা বলবো রুল অফ অ্যাভয়েডেবল কেসেস। দ্য লাস্ট ডিফেন্স ইজ এ স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি অর এক্সেপশন। আমরা পড়ছি স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি, আমরা ডিটেইলে একটা চ্যাপ্টারেই পড়বো। স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি বলতে আমরা কোনো একজন ব্যক্তির এমন একটা লায়াবিলিটি বুঝবো, বলছে অফ এ পারসন ফর কজিং ড্যামেজ ইভেন ইফ ইট নট হিজ ফল্ট, অর্থাৎ তার ফল্ট থাকুক বা না থাকুক, তার লায়াবিলিটি সেখানে থাকবে যেন কারো হার্ম না হয়। দিস লায়াবিলিটি অ্যারাইজেস ইফ এ পারসন কিপস such dangerous substances in his premises that is likely to cause mischief to the public if it is escape the premises. তার মানে তুমি একটা বিড়াল পুষলে, এখানে কিন্তু কোনো স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি নাই। তুমি একটা বাঘ পুষলে, তাহলে ওই বাঘ তোমাকে বেঁধে রাখার দায়িত্ব তোমার যদি এখানে কোনো লায়াবিলিটিও না থাকে অন্যের ক্ষতির, কিন্তু এখানে তোমার স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি যে তুমি এটাকে সবসময় দেখে শুনে রাখবে যাতে অন্যের ক্ষতি না হয়। Rylands versus Fletcher case, defendant employed some independent contractor in order to build reservoir in which he had no active participation. রাইল্যান্ড ভার্সেস ফ্লেচার কেস এরকম ছিল যে সে কিছু কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বললো যে তোমরা আমাকে একটা রিজার্ভার করে দাও, তো কন্ট্রাক্টররা রিজার্ভার করে দিয়েছিল, এখানে তার কোনো হাত ছিল না। While independent contractor were in middle of the construction, they discovered old coal stacks which were not covered properly. Instead of taking reasonable measures and cover the steps they chose to work,
This resulted in the immense burst of the reservoir which flooded the mind of the plaintiff. Plaintiff brought a suit against the defendant in which it was held that the defendant was responsible for the damages because defendant has the strict liability. Contributory negligence is not a defense in case of strict liability. Though the negligence or the ignorance from the side of the plaintiff is used or reduced the compensation awarded for the damages. তো রাইল্যান্ড ভার্সেস ফ্লেচার কেসে তারা এক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টররা যখন রিজার্ভার করছিল ওরা কিন্তু একটা মাইনের একটা গর্ত দেখতে পায় এবং সেই গর্তটাকে তারা বন্ধ না করে কাজ কন্টিনিউ করতে থাকবে এবং একসময় রিজার্ভারটা ব্রাস্ট হয়ে মাইনটা একেবারে তলায় যায়। এই মুহূর্তে প্লেনটিফ মামলা করে এবং কোর্ট ঘোষণা করে যে ইয়েস ডিফেন্ডেন্টের এখানে প্রপার কেয়ার নেওয়ার দরকার ছিল। এখন স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটি ছিল। স্ট্রিক্ট লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স ইজ নট এ ডিফেন্স অ্যাকচুয়ালি এবং এখানে কোনো রকম কোনো ছাড় পাওয়া যায় না। নাও আমরা কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স এবং কম্পোজিট নেগলিজেন্সের মধ্যে পার্থক্য দেখব। কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স means ignorance on the part of the plaintiff in order to avoid the consequences arising from negligence of the defendant. Composite negligence means omission of an act from the part of two or more wrongdoer which resulted in injury of the plaintiff. Both plaintiff and defendant are held responsible in contributory negligence, and wrongdoers or defendants are jointly liable. There is a proximate relation between the acts of the plaintiff and defendant. There is no such relation between plaintiff and defendant. Both the plaintiff and the defendant are liable to pay the damages. Wrongdoers are liable to pay the injury and sustained by the plaintiff. Claim for damages by the plaintiff is reduced to the extent of his proportion of negligence. Claim for damage is not reduced to an extent. So these are the differences or distinction between contributory negligence and composite negligence. আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। এই দুই ধরনের নেগলিজেন্সের আমি এত আর বাংলা তোমাদের করে দিলাম না, কারণ এতক্ষণ এই পুরোটা প্রায় 25টা স্লাইড আমরা এখানে পড়েছি। 25টা স্লাইডে আমরা নেগলিজেন্সের বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি, কখন কন্ট্রিবিউটরি, কখন কম্পোজিট এবং কখন কার লায়াবিলিটি হচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে। তারপরও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্টসে করতে পারো, আমি ইনশাল্লাহ জবাব দিয়ে দেব। আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করব। এখন তোমরা যে পার্টটি দেখবে সেটি হচ্ছে সোর্স, অর্থাৎ আমি আসলে এই লেকচারটি তৈরি করতে যে সোর্স ব্যবহার করেছি আমি এই সকল সোর্সের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং কন্টেন্টের পুরো ক্রেডিটই তাদের। আমি তোমাদেরকে টপিকটি বোঝানোর জন্য লেকচারটা তৈরি করেছি, এই কোনো কন্টেন্ট আমার নয়। কপিরাইট গোজ টু দোজ সোর্সেস। তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আগামীতে আবারও নতুন, অর্থাৎ আমি টর্টের আর একটা পার্ট দিব, সেই একটা পার্ট দিয়েই আমরা শেষ করব। আল্লাহ হাফেজ।